माने पुनर्बार आज दिन रे आपण मानकु मोर प्रेम नमस्कार जणाए। गत दिन गुड़िक आम मैंने पितरंकर द्वितीय पत्र को पाठ कर आसुचु किपरि भाव में प्रतिकूल परिस्थिति मध्य जेतेबेले मंडली गुड़िक बाहिक ताड़ना मध्य गति करुथिले पुणी आभ्यंतरण भाव जो भ्रांत शिक्षक माने मंडली को दुर्बल करुथिले, विवाद सृष्टि करुथिले, विभेद सृष्टि करुथिले, लोक मानकु सेमानकर निकट को आकर्षण करुथिले। मौलिक भाव में ख्रीष्टंक ठारे थिबा सेमानकर विश्वास सेमानकर समर्पण को किपरि भाव में सेमाने ए समस्त बाहिक पुणी आभ्यंतरण परिस्थिति गुड़िक द्वारा दूर को नहीं जिबे ताहा थिला पितरंकर मौलिक चिंतार विषय। आ पितर मने जानिथिले जे तांकर एई जागतिक जीवनर एक शेष पर्याय मध्यक से आसीचंती जेहेतु ख्रीष्ट तांको मंडली गुड़िकर जत्न नेबा पाई आह्वान करथिले। सेथिपाई पितर पवित्र आत्मा द्वारा विशेष भारग्रस्त हे मंडली गुड़िको विश्वासी मानकु से क्षुद्र पल गुड़िको से सचेतन करुथिले, जागृत करुथिले। ईश्वरंकर वाक्य द्वारा से उत्साह दौले, प्रेरणा दौले। गत संपरे आम देखुलु किपरि भाव में भ्रांत शिक्षक माने बारंबार विश्वासी मानकर विश्वासर जीवन को दुर्बल करने प्राणपणे चेष्टा करुथिले। आ पितर तांकर ए द्वितीय पत्र को शेष करने पूर्व सेमानकु आउ एक गुरुत्वपूर्ण विषय स्मरण करने इच्छा प्रकाश करुचती। हाँ, जेपरि सेमाने ताड़नार मध्य भ्रांत शिक्षा पुणी शिक्षक मानकर मध्य जेपरि भूली जीवेनी एक गुरुत्वपूर्ण विषय जे ख्रीष्ट जो प्रकार भाव में प्रतिज्ञा करथिले जे पुनर्बार से एई जगत को आसीबे। यीशुंकर द्वितीय आगमन विषय को प्रेरित पितर सेमानकु सूक्ष्म भाव में जदपि प्रांजल भाव में नुहे मात्र केते गुड़िए गुरुत्वपूर्ण विषय को सेमानकु स्मरण करौचती। किपरि भाव में से आसीबे, काहेकि से आसीबे, पुणी तांकर आगमन समय किपरि भाव में विश्वासी मंडली भाव में सेमाने सामाजिक भाव में सेमाने आत्मिक भाव में पारिवारिक भाव में प्रस्तुत हे रहिबे। जेपरि यीशुंकर से द्वितीय आगमन समय सेमाने लज्जित हेबे नहीं, मात्र ख्रीष्टंकर सहित सेमाने तांकर निकट को जेपरि नीत हेबे। तेबे आज द्वितीय पितर तार 3 पर्वटी संपूर्ण भाव में यीशुंकर द्वितीय आगमन विषय प्रेरित पाउल सेमानकु स्मरण करूचती। तेबे पितरंकर पत्र को जीवा पूर्व आमने केते गुड़िए मौलिक विषय को आमने चिंता करिबा किपरि भाव में यीशुंकर एई द्वितीय आगमन हबो। हाँ, से व्यक्तिगत भाव में आसीबे, से दृश्य भाव में आसीबे, शक्ति पुणी पराक्रम रे आसीबे। एई कथा यीशु बारंबार तांकर निजर शिक्षार शिष्य मानकु पुणी विश्वासी मानकु तांकर सहरे स्मरण करूथिले। तेबे यीशु स्मरण करूचंती, पितर स्मरण करूचंती मध्य जे किपरि भाव में तांकर आसीबार भाववाणी गुड़िक सफल देइतिला। काहेकि ना प्रेरित पितर कहउचंती जे एपरि एक समय आसुची जो समय कि तुममानकर मध्यरु केवल भ्रात शिक्षक माने उठिबे ताहा नुहे, मात्र सेमानकर मध्यरे आउ केतेक अछंती जो माने कि परिहासक भाव में तुममानक मध्यरु उठिबे, परिहास करिवे, थट्टा करिवे। को विषय जो यीशुंकर द्वितीय आगमन विषय लेखा जाइछि, भविष्यवाणी प्रकाश करा जाइछि, ताहा केवल एक मिथ्या। एई विषयटा प्रेरित पितर सेमानकु स्मरण करूचती। मने रख, भ्रांत शिक्षक मान परि एई परिहासक माने तुममानक मध्यरे उठिबे। 3 पर्व तार 3 पदरे पितर कहउचती। प्रथमे या ज्ञात हो जे शेष काल रे, हाँ, तुमाने एक अंतिम काल रे अछो, हे पारे आमान मत अंतिम काल रे अछो, किंतु एई अंतिम समयर आ एक गुरुत्वपूर्ण लक्षण होची कोन? अपना अपना अभिलाष अनुसार
ଆଚରଣକାରୀ ଏଇ ପରିହାସକ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିବେ ଆଉ ପରିହାସ କରି କଣ କହିବେ? ଚାରିପଦରେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହିଁ? ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆସିବେ। ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚିତ, ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଯଦ୍ୟପି ବିଳମ୍ବ ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ତେବେ ଏଇ ପରିହାସକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପୂର୍ବରୁ ସେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହିଁ? ଚାରିପଦ, ତାହାଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହିଁ? କାରଣ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମୟ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା ନାହିଁ। ତୁମର ସମୟ ଆସିଛି। ତୁମର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ସେଇ ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣୁଛ ତାଙ୍କର ଆଗମନ, ଏହା କେବଳ ମିଥ୍ୟା ମାତ୍ର। ଏହା ଏଇ ପରିହାସକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ବାରମ୍ବାର, ବିଶେଷ କରି ଦାନିଏଲ ଲେଖନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶିକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିଛି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ପୁନର୍ବାର ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଫେରିଯିବି, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆସିବି। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ମତେ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସିବି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପୁଣି ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଚିଠା ଗୁଡିକରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତନା ଦଉଥିଲେ, ଉତ୍ସାହ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଜୀବନରେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରୁଛୁ, ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ କହିଲେ, ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଯିବାର ଦେଖୁଛ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯିବାର ଦେଖୁଛ, ମନେ ରଖ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ। ଏଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଷୟକୁ ଭିତର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ମରଣ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ, ଯଦ୍ୟପି ନମ୍ରତା ଭାବରେ ସେ ଆସିଲେ, ଦିନା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହବ, ସେ ମହା ଗୌରବରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଦିନକାରେ ଆସିଲେ, ଦରିଦ୍ରତାରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସିବେ, ମନେ ରଖ ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ମହା ଗୌରବରେ ଆସିବେ, ମହାଶକ୍ତିରେ ଆସିବେ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆସିବାର? ଯେପରି ସେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଏବ୍ରୀ ତାର 9 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ଲେଖାଯାଉଛି ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର। ତଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମହା ଗୌରବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆପଣାର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ। ହଁ, ଅନେକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି, ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ମତେ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତ ଜିହ୍ବା ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ହଁ, ଏଇ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖେଇବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ
ଜାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବେ। ସେ ଗୌରବରେ ଆସିବେ, ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାରେ ଆସିବେ, ସେ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଆସିବେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର এই ସମୟରେ ତାହା କଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇପାରେ କି? ହେଇପାରେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯୀଶୁ ହଁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଣି ମୋର ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ এই ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହଉଛି ସତରେ କଣ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ, ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ। ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୌରବରେ ଆସିବେ, ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଅନ୍ଧକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆସିବେ। କିପରି ଭାବରେ ସେ ଆସିବେ? ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଚୋରର ପରି ଆସିବେ ବୋଲି ପିତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଆସିବେ? ପିତାଙ୍କର ଗୌରବରେ ଆସିବେ। ସେ ଆପଣାର ଗୌରବରେ ଆସିବେ। ଯୋଉ ଗୌରବ ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଗୌରବରେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଆସିବେ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ଆସିବେ, ମହାପରାକ୍ରମରେ ଆସିବେ, ମହାଗୌରବରେ ଆସିବେ, ସ୍ୱଶରୀରରେ ଆସିବେ, ଦୂତମାନଙ୍କର ମହାଶବ୍ଦରେ ଆସିବେ, ତୁରୀ ଶବ୍ଦରେ ଆସିବେ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଆସିବେ, ଦୂତମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆସିବେ। ହଁ, ସେ ଅକସ୍ମାତ ଚୋରର ନ୍ୟାୟ ଆସିବେ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେରିତ ପିତର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିମୋଥୀ ତାର 3 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 23ଟି ଚିହ୍ନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। এই ଚିହ୍ନ ସକଳ ମନେ ରଖ। ଯେତେବେଳେ এই ଚିହ୍ନ ସକଳ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ହେଇଛି। ମାଥିଉ 24 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ମତ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର এই ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ এই ପରିହାସକ ମାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ବିଷୟ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମନେ ରଖ, ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଦିନେ ଯେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହବ, ବିଚାର ହବ। ହଁ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗତ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସାଧୁସୀ ମାନେ, ଫାରୁସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାରକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ନାସ୍ତି କରି ଚାଲିଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେପରି ଏଇ ଜଗତରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଆପଣା ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ସୁଖରେ ଜୀବନ କାଟିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏପରିକି ଆମମାନଙ୍କର କଥା, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ଦିନେ ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରିତ ହବ, এই ବିଷୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ କଣ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। 3 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 4 ପଦରେ ତାହା ମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ। ତାହା ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ସେମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଫଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ଯେପରି ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେନି, ମାତ୍ର ସାହସିକ ହେବେ। ତେବେ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହବ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଥିଲେ, ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହବ।
ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁ ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, ମନେ ରଖ, ଅତୀତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସଫଳ ହେଇଥିଲା, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଭାବରେ ଲୁପ୍ତ ହେଲା ତାହା ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟରେ ତାହା ଜଳରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ବିନାଶ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଯୋଉ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଦେଖୁଛ, ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ, ମନେ ରଖ ସେ ସମସ୍ତ କେବଳ ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ ହବ। 7 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଅଛି, ଯେପରି ତାହା ଅଗ୍ନିରେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତାହାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସମାନତା। ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମ ପୁଣି ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ କରାଯାଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ବିଷୟ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଏ ସମସ୍ତ ମତରେ ଏକ ସମାନତା ରହିଛି। କୌଣସି ବିଭେଦବାଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହା କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆଣୁଛି, ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥା ଆଣୁଛି? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ପିତର କହୁଛନ୍ତି 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ମତରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସମାନତା ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ବିଚାର କରିବେ, ଅଗ୍ନିରେ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକଳ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ 9 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେହିପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ହଁ, ହୁଏତ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ ସେ ଆସିବେ, ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିତର ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ହଁ ସେ ବିଚାର କରିବେ। କୋଉମାନଙ୍କର? ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁନଥିବେ, ଆପଣ ପାପ ବିପଦ ଗମନରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବେ। ମନେ ରଖ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭୟର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନେ ରଖ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଯଦ୍ୟପି ବିଳମ୍ବ, ତଥାପି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। କାହିଁକି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇ ବିଳମ୍ବତା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର। ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କର କୋଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ପୁଣି ମୋର ପାଇଁ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁଶ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ, ଶୟତାନର ଶକ୍ତିକୁ ଜୟ କଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇ ଉଠିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପୁନର୍ବାର ଆସିବି,
जो प्रकार भाव तुम मत देखुच जीवार मु पुनर्बार से प्रकार भाव आसबि किंतु मोर आसवा पूर्वर मु विलंबर आसबि मु अपेक्षा करी आसबि हाँ मु चोर न्याय निश्चित भाव हठात आसबि किंतु ए विलंब मोर ए दीर्घ सहिष्णुता जेपरि अनेक अनेक आत्मा मानकर परित्राणर कारण हम प्रिय भाई भौणी माने हे पारे आम अपेक्षा करी आसीचु यीशु आसबे मन प्रश्न अच्छी कहीं आमर समय कौन आसबे अनेक आम पूर्वर अपेक्षा करी करी आमर पिता माता आत्मीय स्वजन माने चली गले आम हुए तो अपेक्षा करिचु मन रखिबा एई होची ख्रीष्टंकर प्रेम एई होची ख्रीष्टंकर दया एई होची ख्रीष्टंकर करुणा कौन से चाहती तांकर सृष्ट मनुष्य पापरे मृत्युवरण करू से प्रथमे आसी से निजर जीवन देले अपेक्षा करी सुजोग दौचती डाकुचती हे मोर प्रिय पिला माने हे मोर प्रिय लोक माने फेर तुमने यदि अपना अपना कुपथरु फेरिब अपना अपना पाप पथरु फेरिब तेबे मु फेरिबी प्रिय भाई बड़ माने आज आम मान केड़े बड़ सुसंवाद ताहांकर दीर्घ सहिष्णुता जेपरि अनेकंकर परित्राणर कारण हबो अनेक जेपरि अनुताप करिवे हाँ प्रिय बंधु धन्यवाद देवा जे आज प्रभु जीशु सही कार्य करुछति आज मिशनरी माने विभिन्न स्थान गुड़िकर प्रभुकर वाक्य प्रचार करने द्वारा अनेक आत्मा माने आज ख्रीष्टंरे विश्वास करुछति हाँ कार्य बढ़ी चली आहरी अनेक स्थान रही अनेक लोक दल रही अनेक भाषावादी लोक मैंने रही से निकट में सुसमाचार पहुंचवार आवश्यकता अच्छी से जानवे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट यही जगत को उद्धार करने मुक्ति देवाई से मृत्युवरण कले से पुनरुत्थित हेले आ पुनर्बार से आसुचंदी हाँ तांकर ए द्वितीय आगमन संवाद शुणी विचार करने आसबे से विचार संवाद शुणी हुए तो अनेक अनेक विपदगामी लोक माने अधार्मिक लोक माने पापरे बंधा लोक माने से ख्रीष्टंकर निकट को फेरिबे प्रिय बंधुगण धन्य आमानकर ईश्वर आमानकर विचार करने पूर्व से आम को निमंत्रण करुचंदी आज कौन आम मध्य यहीपरि कई अच्छो जे कि द्वितीय आगमन को विश्वास करूनु अपना अपना कुपथरे रहीचु अभ्यास पथरे रहीचु ईश्वर ठानु दूर को चली जाऊचु कहूचु ये समस्त विषय केवल मृथा मात्र किंतु ना मन रखिबा तांकर एई आगमन विलंबता एक परित्राणर आह्वान आम मानक निकट आसे सेतिपाई प्रेरित पितर से 11 पदरु शेष 18 पद पर्यंत से सचेतन कराउचंदी कहउचंदी मन रख से निश्चित भाव रे आसीबे सेतिपाई तुममानकु प्रस्तुत रहिबा पाई पड़िबो 12 पद रे लिखा जाउची सेही दिनर आगमन रे अपेक्षा करी ताहा जेपरि शीघ्र आसीबो सेतिपाई तुम मानकर किपरि सदाचारी ओ धर्म परायण हेबा उचित हाँ पितर कहउचंदी से निश्चित आसीबे चोरर परि आसीबे हठात आसीबे अनपेक्षित भाव रे आसीबे सेतिपाई ताहांकर आगमन समय जेपरि तुम माने प्रस्तुत रहिबो सेतिपाई तुमे अपना अपना जीवन विषय सचेतन हुओ सचेतनतार बाणी एक सतर्क बाणी प्रेरित पितर से निकट में उपस्थापना करुचंदी प्रिय बंधुगण आज कौन माने प्रस्तुत तेबे यही विषय गुड़िक चिंता करू जो विषय गुड़िक प्रेरित पितर से दिन विश्वासी मानकु ताड़नार मध्य भ्रांत शिक्षार मध्य से स्मरण करूले आज ताहा मानकर पाई आपणकर पाई पुणी मोर पाई मध्य अति वास्तव अटे किपरि भाव रे आमे जागृत हवा जेपरि आमानकर जीवन को आमाने पवित्रतारे जेपरि आमाने जीवन काटिबा सेतिबाई द्वितीय पुतरे आमाने पाठ करी आसिलुनु देखा जाउची तुमर आह्वान करता जेपरि पवित्र तुमाने सेही परि ताहांकर परि पवित्र हो 14 पद लिखा जाउची आमे माने ताहांकर प्रतिज्ञा अनुसार गोटिए नूतन आकाश मंडल ओ एक नूतन पृथ्वीर अपेक्षार अछु ताहा जानी
ତାହାଙ୍କର ଛାପରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ତାହାଙ୍କର ଛାମରେ ତୁମମାନେ ଯେପରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଅନନ୍ଦନୀୟ ହୁଅ। ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସୂଚି ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ପାପ କଳଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସବୁକୁ ମଳିନ କରିଛୁ? ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଳିନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏକ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯେପରି ତୁମମାନେ କାଟିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ତୁମମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଆସିବାର ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ, ଅଳସୁଆ ହବ ନାହିଁ, ଶିଥିଳଚିତ ହବ ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଆମେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ପର୍ବରେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ହଁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତୁମେ ଜାଣୁନା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହ। ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ କିପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁ ସେଇ 10 କୁମାରୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଦୀପ ଜଳୁଥାଉ, ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଅ, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି ମୋର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଲାଗି ରହିଥାଅ। ଅଳସୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା ରୁହ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି କଣ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଆଲୋକ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡିକ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ଆଜି କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦୀପ ଗୁଡିକ ଲିଭି ଲିଭି ଆସୁଛି କି ତାହା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳି ଜଳି ଆସୁଛି? କାରଣ ଜଳି ଜଳି ଥିବ ଯଦି ଥିବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଯୋଉ ସମୟରେ ହଉନା କାହିଁକି, ଚୋରର ପରେ ହଉନା କାହିଁକି, ପାହାନ୍ତାରେ ହଉନା କାହିଁକି, ରାତି ଅଧରେ ହଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ପୁଣି ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦୀପକୁ ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ସେଇ ବରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ହଁ, ଏକ ପୃଥକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ସେ ପବିତ୍ର। ହଁ, ତୁମେ ଜଗତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛ, ମାତ୍ର ମନେ ରଖ ତୁମେ ଏଇ ଜଗତର ନୁହଁ। ଯୀଶୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜଗତରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ଜଗତର ନୁହେଁ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜଗତର ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରି ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କର ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତରେ ତୁମକୁ ଏକ ପୃଥକୀକୃତ, ଏକ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆଜି କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏଇ ଜଗତମୁଖୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି? ଜଗତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଗତ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେଉଛୁ କିମ୍ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଯେ ସନ୍ନିକଟ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ରରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ରତାକୁ, ଧାର୍ମିକରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକତାକୁ, ସତ୍ୟରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ କଣ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛୁ? ନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି? ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନେ ରଖିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ମୁଁ ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା, ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ରହିଯିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି, 2 ଜଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବେ, ଜଣକୁ ନିଆଯିବ, ଆଉ ଜଣେ ପଡି ରହିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର ଆଚରଣ, ତୁମର ଜୀବନ ଯେପରି ଏକ ସନ୍ତୋଷର ଜୀବନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ମୁଁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଛି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ପୁଣି ମୁଁ ଆମମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ପାତ୍ର ଜୀବନ ଯେପରି ଭାବରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
ଆଜି କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ନିନ୍ଦାର ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବାସ କରୁଛ, ଯୋଉ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ତୁମର ଜୀବନ ନିନ୍ଦାର କାରଣ ନ ହୁଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ନିନ୍ଦିତ ନ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଅତି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହେ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ସକାଶେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ନିନ୍ଦିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି କଣ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ କିଏ କହିବ? ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ମୋର ଆଚରଣ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ମୋର କଥା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିନ୍ଦାର କାରଣ? ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଯେପରି ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ, ଯେପରି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆଚରଣ କରିବ, ଯେପରି ତୁମେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୃଥକିତ ଜୀବନ କାଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ କାଟିବ। ହଁ, ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନର ଜୀବନ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଆଣେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଛ, ମନେ ରଖ ତୁମର ଜୀବନ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ତୁମେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବାସ କରୁଛ ସେଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେ ଆଲୋକ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେ ଲବଣ ସଦୃଶ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନର ଜୀବନ, ଏହା ତୁମର ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। କାରଣ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ତୁମର ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା, ଯେପରି ଚାରିପାଖରେ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାରର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ସର୍ବତ୍ର ସବୁ କୋଣରେ ଯେପରି ଘୋଷିତ ହବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆସିବି। ଏହା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାବାଦୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ, ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆଜି କଣ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନର ଜୀବନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ କି ଆମେ ଘୁମେଇ ପଡିଛୁ, କି ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଛୁ, ଅବହେଳା କରିଛୁ, କିମ୍ବା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ସଚେତନ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ଆମେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାରକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଏକ ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ଆହ୍ୱାନ। କଣ ଯେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାରଣ ମନେ ରଖିବା, ଆଜି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆଜି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ, ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଶୟତାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ସୁସମାଚାର ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଜନା ସେମାନେ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯେପରି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେ ଅନେକ ସବୁ ଭାଷାବାଦୀ, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅସଂଖ୍ୟ ମହାଜନତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମରୁ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣରୁ, ସବୁ ଦିଗରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ? ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ହଁ, ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ୟତାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା। ହଁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ମନେ ରଖ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ଆଉ ଅଟଳ ରହିଥାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1 ପର୍ବ
12 ପଦରେ ତାହା ମାନେ ପାଠ କରିଛୁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଅ, ଅଟଳ ରହିଥାଅ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମମାନେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ହଁ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାଡ଼ନାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର। ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ, ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି କରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମମାନେ କ'ଣ କର ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗ। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। 17 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ସତର୍କ ହୋଇଥାଅ, କାଳେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ି ତୁମେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ତାରୁ ସ୍ଖଳିତ ହୁଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। ସର୍ବଶେଷରେ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଚାରି ପାଖରେ, ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିହାସକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନରେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଯେପରି ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ। ସେମାନେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ। ବରଂ କ'ଣ କର ନା ତୁମେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖ। ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ, ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। ସର୍ବଶେଷରେ କ'ଣ? ଯେପରି ତାହା ତୁମର ଗୌରବର କାରଣ ହବ, ଗୌରବର କାରଣ ହବ। ତାହା ମାନେ ରବି 8 ପର୍ବ 29 ପଦରେ ପାଠ କରୁଛୁ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମର ଗୌରବର କାରଣ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଛି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭରସା, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଶା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ, ମୋର ପାଇଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟରେ, ତାଡ଼ନାର ମଧ୍ୟରେ, ନିର୍ଯାତନାର ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଆମେ ଏହି ଭରସାକୁ ଯେପରି ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଆମେ ଧରି ରଖିବା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୌରବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ପୁଣି ମୁଁ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଆମେ ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା, ଆପଣଙ୍କର ସେ ବିଚାର କରିବେ, ମୋର ସେ ବିଚାର କରିବେ। ହଁ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ବିଚାରିତ ହେଇ ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ସେମାନେ ଗତ କରିବେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେ ଅନନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ସେଦିନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି, ସେଦିନ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖି କହିବେ, ହେ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ହେ ମୋର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଆସ, ହେ ପୁଅ, ହେ ଝିଅ, ତୁ ଆସ, ମୋର ଗୌରବରେ, ମୋର ମହିମାରେ, ମୋର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ତୁ ପ୍ରବେଶ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇଦିନ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଡ଼େ ଗୌରବର ଦିନ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା। ହଁ, ବିଳମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ସେ ଚୋରର ପରି ଆସିବେ। ଯଦି ଆଜି ରାତ୍ରରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପୁଣି ମୁଁ ଆମେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ଆମେ ସଚେତନ ରହି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ତୈଳରେ ଯେପରି ଜଳେଇ ରଖିପାରିବା।
बर आसीबे निश्चय आसीबो कोलाहल आसीबे आपण को ग्रहण करिवे मते ग्रहण करिवे प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु आमेन।